गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। असी IT एंड ई-कमर्स जिहड़ा साडा सबजैक्ट है उहदे पहले पार्ट का टॉपिक नंबर 3 पढ़ांगे। नवें सिलेबस के अनुसार असी जिहड़े पहले टॉपिक नंबर 3 ते टॉपिक नंबर 4 पढ़े हैं वो साडे सिलेबस के विच नहीं हैं, सिलेबस बदल गया है। टॉपिक नंबर 3 दे विच असी पढ़िया सी TCP IP प्रोटोकॉल सूट, वो साडे सिलेबस विच नहीं है। टॉपिक नंबर 4 दे विच असी पढ़िया सी TCP IP प्रोटोकॉल सूट दीयां लेयरां, ये भी साडे सिलेबस दे विच नहीं है, ये तुहानूं करन दी लोड़ नहीं है। नवें सिलेबस के अनुसार जिहड़ा टॉपिक नंबर 3 है वो है इंटरनेट नाल कनैक्ट जां जुड़न दे लई जरूरतां। भाव कि जदों असी इंटरनेट नूं चलाउणा होवे ते उहदे लई किहड़ियां-किहड़ियां जरूरतां हन जो कि सानूं चाहीदियां हन इंटरनेट नूं चलाउण दे लई। नंबर 1 ते जिवें तुसीं देख ही रहे हो नोट्स दे विच इंटरनेट कनैक्टिविटी। इंटरनेट कनैक्टिविटी की है? इंटरनेट नूं चलाउण दे लई पहलां तां साडे कोल इंटरनेट दा कनैक्शन होना चाहिदा है। ठीक है, इंटरनेट कनैक्टिविटी जिहड़ी आ वो इंटरनेट दा कनैक्शन बहुत सारियां कंपनियां सानूं दिंदियां है। पहले समयां दे विच इंटरनेट दा कनैक्शन जिहड़ा आ वो जिहड़े लैंडलाइन टैलीफोन हुंदे सी उन्हां दे नाल मिलदा हुंदा सी, उन्हां दे नाल कनैक्ट हुंदा सी। टैलीफोन कंपनियां इंटरनेट कनैक्शन लैंडलाइन जिन्हां कोल लैंडलाइन दा कनैक्शन हुंदा सी उन्हां दे माध्यम दे राहीं इंटरनेट कनैक्शन सबसक्राइबर नूं दिंदियां सन। हुण इंटरनेट कनैक्शन दे विच जिहड़ियां इंटरनेट कनैक्टिविटी दीयां मुੱਖ किस्मां आ वो हेठ लिखियां आ। भाव कि किन्ने तरह के इंटरनेट कनैक्शन हुंदे हन। नंबर 1 ते है डायल अप। डायल अप दे विच की है कि वो यूज़र जिसने कि इंटरनेट कनैक्शन की वरतों करनी आ वो एक मॉडम की वरतों करता है। ये जिहड़ा मॉडम आ ये एक पासियों टैलीफोन की तार नाल जुड़िया हुंदा है ते दूसरे पासियों उहनूं कंप्यूटर दे नाल जोड़ लिया जाता है। इस तरह के सिस्टम के विच जिहड़ा यूज़र आ जिन्हें इंटरनेट नूं यूज़ करना वो की करता है, टैलीफोन नंबर डायल करता है तो टैलीफोन एक्सचेंज जिहड़ी आ वो अग्गों यूज़र का कनैक्शन इंटरनेट दे नाल जोड़ दिंदी आ। भाव कि यूज़र पहला फोन करदा टैलीफोन एक्सचेंज नूं ते टैलीफोन एक्सचेंज जिहड़ी आ ਉਹਦੇ फ़ोन करन तो बाद जिहड़ा ਉਹਦਾ कनैक्शन आ वो इंटरनेट दे नाल जोड़ दिंदा आ। ते फिर जिन्ना टाइम यूज़र चाहुंदा आ उन्ना टाइम ਉਹਦਾ जिहड़ा इंटरनेट कनैक्शन आ वो ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया रहिंदा आ। पर इस प्रकार का जिहड़ा कनैक्शन आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, ਇਹਦੀ एक कमी आ। कमी ਇਹਦੀ ਇਹ कि जिन्ना टाइम वो इंटरनेट कनैक्शन की वरतों कर रहा है उन्ने समय ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कॉल नहीं कर सकता। ये पुराने समय ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ किया जाता सी। नंबर 2 ते है DSL। DSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, इस प्रकार के इंटरनेट कनैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ टैलीफोन कंपनी इंटरनेट की सुविधा जिहड़ी आ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਲ ਅਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ DSL ਆ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਲ ਅਪ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਕੇਬਲ। ਕੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, इस कनैक्शन के लिए एक तार जी डायल जिवें आपां इंटरनेट कनैक्शन जिहड़ा एक तार दे राहीं यूज़र के घरे पहुँचाया जाता है। तो यदी एक कमी की है, यदी कमी यही है कि तार दे राहीं क्योंकि कनैक्शन दिता जाता है तो अगर उस सेम तार दे राहीं बहुत सारे यूज़रां नूं कनैक्शन जिहड़ा वो दिता जाता है तो फिर बहुत सारे यूज़र इक्को तार की वरतों करके इंटरनेट कनैक्शन की वरतों कर रहे होंदे आ। तो ये नाल की हो जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ इंटरनेट की स्पीड आ वो घट जाती है। भाव कि अगर इक्को तार राहीं वरतों कर रहे यूज़रां की गिणती अगर घट होवेगी तो फिर स्पीड ज़्यादा होवेगी, अगर यूज़रां की गिणती ज़्यादा होवेगी तो स्पीड घट होवेगी। नैक्सट अगे है वाईफाई। वाईफाई ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਮੋਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਗਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਡਮ ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੋਡਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੈ ISP। ISP ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਰੀਜ਼ੋਨ ਆ, ਬਰਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ GB ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੰਤਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਯੰਤਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਯੰਤਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ, ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਅਗਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਿਸਟਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਿਸਟਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਿਸਟਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਸਿਸਟਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਹੈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ। ਹੁਣ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਹ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੰਤਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਡਮ। ਹੁਣ ਮਾਡਮ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲਰ ਡੈਮੋਡੂਲੇਟਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੈ ਰੂਟਰ। ਰੂਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਆ, ਡਾਟੇ ਦਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ 2 ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਫਟਵੇਅਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਹੀ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੋਜ਼ਿਲਾ ਫਾਇਰਫੌਕਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਓਪੇਰਾ ਮਿਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਆ। ਅਗਰ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਨ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤੱਤ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।